ملکی سیاست میں ہلچل، شہباز شریف سے آصف زرداری بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک جاری ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاست اور حکومت مخالف حکمت عملی پر تبادلہ خیال اور حکومت مخالف لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد پر بھی گفتگو۔ ملاقات میں مریم نواز سمیت لیگی وفد بھی شریک ہے۔ شہباز شریف کا پیپلز پارٹی قیادت کے اعزاز میں آج ظہرانہ دیا جا رہا ہے۔ ملکی سیاست میں ہم ہلچل دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات اس وقت جاری ہے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں عاصم نصیر ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں۔ عاصم، بتائیے گا کہ ناہم امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے آج؟ جی بالکل، اس وقت مسلم لیگ نون کے بڑوں کی ایک بڑی دعوت پر سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور رخسانہ بنگش اور ان کے ساتھ حسن مرتضیٰ یہاں پر پہنچے ہیں۔ گو کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے درمیان ایک بڑی سیاسی بیٹھک ہے، ظہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی طور پر اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس تمام ملاقات کی جو خد و خال ہے اور جو تمام معاملات ہیں وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان طے پائے، جس کے بعد نواز شریف نے جو ہے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو گو تھرو دیا کہ وہ اپنے گھر میں ظہرانہ دیں گے، اور آج ایک بڑا جو ہے دھماکہ یہاں پر سیاسی دھماکہ ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آنے والے مستقبل میں ساتھ چل رہی ہیں اس حکومت کو گرانے کے لیے۔ 1 پوائنٹ ان کا ایجنڈا ہے کہ حکومت کو گرانا ہے، گھر بنجوانا ہے۔ اس کے لیے اب یہ تمام آئینی آپشنز کو استعمال کریں گے۔ لانگ مارچ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹیز ممکنہ طور پر جو ہے یہ ساتھ چلیں گی یا اپنی ڈیٹس کے اوپر فلیکسیبلٹی شو کرے گی۔ تمام چیزوں کے لیے آج ان فیصلوں کو اس پہ سٹیم کرنے کے لیے یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ اس میں 2-3 چیزوں کا اگر ہم سیاسی طور پر بھی دیکھیں، جب یہ ذرائع سے ہم نے یہ خبر بریک کی کہ یہ بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اس کے باوجود دونوں جانب سے ان کے ترجمانوں کی طرف سے اس خبر کی نہ تردید کی گئی نہ ہی تصدیق کی گئی، اور اس میں خاموشی اختیار کی جاتی رہی۔ آج کے دن تک ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہوسٹ مسلم لیگ نون ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہ اس کا کوئی دعوت نامہ دیا گیا، نہ ہی اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کوئی پریس بریفنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے ذرائع وہ اس چیز پر بضد ہے کہ آج یہاں پر بڑی بیٹھک کے بعد ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوگی، اور اب سے کچھ دیر کے بعد جب یہ ملاقات ختم ہوگی تو اس کے بعد مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری متوقع طور پر وہ دونوں جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو ہونے والے فیصلے ہیں، جو اتفاق رائے ہوگی، اس سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے عاصم، آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ سے اپڈیٹس ہم لیتے رہیں گے۔ بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، دھماکہ خیز انٹری ملکی سیاست میں ایک مرتبہ پھر سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا اعلانات ہونے جا رہے ہیں؟ کیا یہ دونوں جماعتیں پھر سے اتحادی بننے جا رہی ہیں؟ جی عمیر، اس وقت شریف خاندان نے بالآخر فیصلہ تو کر لیا ہے، اور نواز شریف کی وطن واپسی تک شہباز شریف کو کپتان مقرر کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ اور ملکی سیاست میں پارٹی کے حتمی فیصلے جو اب کریں گے۔ دوسرا روز شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو ظہرانے کی دعوت دے کر جو اپنا پہلا کارڈ تھا وہ بھی کھول دیا گیا۔ اس وقت جو آصف زرداری اور شہباز شریف کی ظہرانے پر ملاقات ہو رہی ہے، اس کی ابتدائی جو ابھی تک جو حالات ہے اس کے مطابق تاحال ان ہاؤس تبدیلی یا لانگ مارچ اکٹھا کرنے کی گفتگو تو شروع نہیں ہوئی ہے۔ تاہم زومانی انداز میں ملاقات کے آغاز پر ہی شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو اپنے کپتان بننے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو سیاسی فیصلوں کے حوالے سے کامل جو مینڈیٹ دیا ہے، اس میں چند روز قبل ان سے بات ہوئی تھی جب وہ کورونا میں مبتلا تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ جب ہی میرا کورونا نیگیٹو ہوگا تو میں ابتدائی طور پر اس کو آ کر سامنے کھیلنا شروع کر دوں گا۔ اور یہ 16 مارچ پچھلے سال کی 16 مارچ کو بلاول بھٹو، آصف زرداری اور مریم نواز کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کو مکمل طور پر فری ہینڈ ملا ہے، اور ان کا دوسرا روز ہی جو ہے وہ نیگیٹو ہوا، جس پر انہوں نے بلاول بھٹو کو فون کیا۔ اور یہ بھی اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ یہ ٹیلی فوننگ جو گفتگو ہوئی ہے، یہ باضابطہ طور پر واٹس ایپ پر ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے ذاتی واٹس ایپ سے بلاول بھٹو صاحب کو واٹس ایپ کیا، اور یہ بات انہیں کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ظہرانے پر، آصف زرداری کو ساتھ لے کر آئے۔ جب سے یہ پچھلے سال مارچ 16 سے یہ بات شروع ہوئی تھی، تب سے یہ واٹس ایپ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے بلاول بھٹو، مریم نواز اور شہباز شریف کے واٹس ایپ ایک دوسرے کے
को एक्सचेंज होते रहते हैं और इनके मोबाइल में बाज़ाब्ता फील्ड भी है। जी शहजाद हसन भट्ट साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इस पर तजिया करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, आज आप देख रहे हैं मुलाकात होने जा रही है, ये दोनों पार्टीज एक जगह पर एक शहर में मौजूद है, आप समझते हैं एक पेज पर भी आ सकेंगी आज? देखें, इस मुलाकात का सिलसिला कुछ चंद दिन पुराना है। मेरी इतलात के मुताबिक ये मुलाकात नवाज शरीफ के हुक्म पर हो रही है। नवाज शरीफ की पिछले 2 हफ्ते में 2 मरतबा आसफ अली जरदारी साहब से बात हुई। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर जाती उमरा से उठा के माल्टन लाया गया है और इसमें जो गुफ्तगू होगी लॉन्ग मार्च के इसके जब बयानिया देंगे तो ये कहेंगे जी हमने एक दूसरे को द पीपल पार्टी के हमने दावत दी है कि इकट्ठे मिलकर लॉन्ग मार्च करें और अदम एतमाद पर गौर किया जाए। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन पर गए हैं, चीन के दौरे पर हैं। याद होगा आपको जुनेजो जब गए थे चीन तो वापस आए थे तो वज़ीर आज़म नहीं थे। अब वैसे हालात नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान नवाज शरीफ साहब फेड अप हो चुके हैं। उन्होंने अपने भाई को कहा था मेरी डील की बात करो, मुझे ज़मानत पे लेके दो। वो टोटल रिफ्यूज जब हो चुका तो नवाज शरीफ खासे गुस्से में है और अपना बैलेंस नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ को कहा भाई अब इस हुकूमत को गिराने के लिए जितने वसाइल दरकार है, जितने पैसे दरकार है, आप खुल के मैदान में आए। उस पर उन्होंने कहा था कि जी शर्त ये है कि लीड मरियम नहीं फिर मैं करूंगा, तो इसीलिए जाती उमरा की बजाय आज इसको इधर बुलाया गया है। मेरा एक ख्याल है कि कोई खत्मी तारीख नहीं दी जाएगी, लेकिन यही भी कहा जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफों के इन हाउस असेंबली में या स्पीकर चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ भी इसमें एतमाद ला सकते हैं। इस तरह की गुफ्तगू की जाएगी। ठीक है भट्टी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब आज इस मुलाकात में मौजूद नहीं है और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था पीपल्स पार्टी अरकान जो है वो माफ़ी मांगे। उनका इस मुलाकात में मौजूद ना होना और उनके बगैर ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है? नहीं देखिए, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ किसी भी कीमत पे नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देने पे ऐलान नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद मौलाना फजल रहमान के वोट बैंक पे इंसार कर रही है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ऐलान करेंगे वो यही एक देंगे ठीक है जी हम इन्होंने हमें दावत दी है, हम अपनी जनरल कौंसिल में जाएंगे, मौलाना से मशावरत करेंगे। और कहा जा रहा है कि मौलाना की जिम्मेदारी नवाज शरीफ ने ली है पीपल्स पार्टी के साथ कि अगर आप खुल के लॉन्ग मार्च करते हैं तो मैं मौलाना को कोशिश करूंगा कि 27 फरवरी वाले दिन ही लॉन्ग मार्च किया जाए। पीपल्स पार्टी क्योंकि ये समझ चुकी है कि अकेले वो लॉन्ग मार्च करती हैं तो पंजाब में शायद उनके पास पावर इतनी नहीं है, वोट बैंक नहीं है। अगर वो नून लीग को बुला लेते हैं साथ, अगर तो उसके बाद मौलाना भी आ जाते हैं तो एक इनका अच्छा हजूम हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि 22 को ना यूएनओ की इधर पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में करारदाद है, 23 मार्च है, तो ये 27 महीने के एंड पे मेरा ख्याल है कोई डेट हो सकती है लॉन्ग मार्च की, लेकिन हतमी फैसला नहीं होगा। और इस वक्त दोनों जमातें एक दूसरे को चीट कर रही हैं, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जरदारी साहब ताकतवर हल्कों को कह चुके हैं कि आप शहबाज शरीफ की बजाय मुझे कंसिडर करें, मैं केपी के और बलूचिस्तान में सीटें ले लूंगा और पंजाब में जनूबी पंजाब मुझे दिया जाए। तो जब दोनों की डील फाइनल नहीं हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो आज इकट्ठे एक छत के नीचे आ गए हैं। और भट्टी साहब, मौलाना की ज़रूरत वोट बैंक के अलावा उनके वोट बैंक के साथ साथ, क्योंकि उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, उनके पास ऐसे कारकुनान हैं जो कि मौसम की सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, एक जगह कहीं पर बैठना है वहाँ पर बैठ सकते हैं, शायद मौलाना की ज़रूरत इसलिए भी नहीं ज़्यादा है। दूसरी तरफ मौलाना की MQM से भी कल मुलाकात हुई है, तो काफ़ी सारे इत्तेहाद बने जा रहे हैं, इत्तेहाद टूटते भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, MQM और काफ लीग दोनों ही उस वक्त आएंगी जब ताकतवर हल्के चाहेंगे, और नून लीग भी जब तक कोई इशारा ना हुआ लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, डराते रहेंगे, बड़े बड़े बयान देंगे, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि मौलाना साहब और नून लीग खुद 2014 में कह चुके थे जत्थों को हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं है। आईनी तरीका तो एक ही है ना कि अदम एतमाद ले है, तो ये प्रेशर बढ़ाने के लिए हुकूमत पर मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि आज मुलाकात हो रही है। पॉसिबल है कि 2-4 दिन में मौलाना और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में भी मुलाकात हो जाए।
भट्टी साहब, इससे पहले भी कई मुलाकातें होती रही हैं, हुकूमत गिराने की बातें होती रही हैं, लेकिन कैसे गिराई जाएगी ये हुकूमत, इस पे कंसेंसस नहीं हो सका। आप समझते हैं आज कोई कंसेंसस होगा या इस्तीफों पर भी अब बात जाएगी, ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो मौलाना फजल रहमान जो इस्तीफों की बात कर रहे थे वो भी हट गए, क्योंकि जब से उन्हें KPK में हिस्सा मिला है चारमेयरशिप पे, तो ये इस्तीफे या अदम एतमाद दोनों लिख ले। ताकतवर हलकों की मर्जी के मुताबिक अपोजिशन अभी इतनी जवान नहीं हुई, इतनी ताकत नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ी होकर फैसला करे। ये इशारे के मुंतजर है कि हाँ सब कोई बड़ी गलती करे और उधर से इशारा मिले। अदरवाइज मेरा ख्याल है अच्छी दावत होगी, क्योंकि जरदारी साहब अपना परहेजी खाना लेके आया। हालांकि जोहाने में तो खाना खाने जाते हैं, लेकिन ये वाहिद जोहाना है जहाँ मेहमान अपना खाना साथ लेके आए और खा पिए मौजें करेंगे, गपशप लगाएंगे। हमें आज रात को टॉक शो के सकीना को थोड़ी आयशा बस को मौका मिल जाएगा। भिंडी भी बनाई गई है सासद। अच्छा भट्टी साहब, नवाज शरीफ की वापसी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी वापसी के हवाले से भी हमने देखा कि काफ़ी शोर है गुज़िश्ता कई दिनों से। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये बयानिया था, उनका ये स्टैंड था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएँ और अपने मुकदमात का सामना करें। जो लीडर होता है वो मुकदमात का सामना करता है, भागता नहीं है। तो क्या इस बात पर भी कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है? उनकी वापसी के हवाले से भी कोई बातचीत वाक़तन चल रही होगी बैक एंड पे? नहीं, जरदारी साहब को जो मेरी इतला है हफ्ते में 2 हुई है, नवाज शरीफ ने बाशगाफ अफसों में कह दिया जब तक इमरान है मैं नहीं आऊंगा, मैं जेल नहीं जा सकता। उसी पर फिर उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ को इम्पावर करेंगे, फिर उनको पावर करें मरियम के साथ, क्योंकि जरदारी साहब भी कंफर्टेबल नहीं थे। पिछले दिनों में मरियम ने भी बहुत सख्त जवाब दिए थे। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की तो पाकिस्तान आने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि परसों उन्होंने अपनी लीडरशिप को डांटा, लफ्ज़ डांटा है कि आप क्या हर तीसरे दिन मेरी वापसी की डेट दे के मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। तो मेरी वापसी की डेट कोई भी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा अनाउंस नहीं कर सकता जब तक मैं खुद न कहूँ आपको। बिल्कुल। लाहौर में हुकूमत मुखालिफ बड़ी सियासी बैठक इस वक्त जारी है। हमारे साथ आरिफ अमीर भट्टी साहब मौजूद थे, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। और शहजाद हुसैन बट भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।